السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم خاصیت ابواب دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم باب افعال کی خصوصیات یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو باب افعال کی خصوصیات میں ہم نے تعدیہ دیکھ لیا کہ لازم کو متعدی بنانا، متعدی کو جو ہے اگر ایک مفعول کے ذریعے متعدی ہو تو دو مفعول کے ذریعے، اور دو کے ہو تو تین کے ذریعے کرنا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی، تصویر کے لیے باب افعال استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ تو جس کی مثال ہے اشرقت النعل، میں نے جوتی کو شراک دار یعنی تسمہ والا بنایا۔ یا اسی طرح ہم نے جو ہے جو ایک مثال دیکھی تھی، البنت الجاموس، میں نے بھینس کو دودھ والا بنا، بھینس دودھ والی ہو گئی، میں نے نہیں، البنت الجاموس بھینس دودھ والی ہو گئی۔ تو صاحب ماخذ یعنی یہاں پر ماخذ کیا ہے؟ دودھ ہے، تو بھینس دودھ والی ہوئی۔ بستان پھل والا ہوا، جوتا جو ہے تسمے والا ہوا۔ اور اگر ہم اردو میں دیکھیں تو عینک جو ہے گلاسز والی ہو گئی، اس کو جو ہے اسپیکٹس گلاسز لگ گئے۔ اسی طرح الگ الگ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں صاحب ماخذ کے لیے، یعنی جو فعل آ رہا ہے وہ فعل کا جو روٹ کے میننگ آ رہے ہیں، ماخذ کے میننگ آ رہے ہیں، مصدر کے میننگ آ رہے ہیں، وہ میننگ اس فاعل میں پائے جا رہے ہیں، فاعل یا مفعول جو بھی ہو اس میں وہ میننگ سما جا رہا ہے۔ جوتے کو نالین لگانا الگ ہے، جوتا نالین والا ہونا الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ماخذ کے میننگ تھے وہ جوتے میں آ گئے۔ گئے دودھ کا دودھ دینا الگ ہے، اور گئے دودھ والی ہونا یہ الگ ہے۔ تعبیر کا فرق سمجھاؤ کہ گئے کا دودھ والی ہونا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ مثلاً ایک بھینس ہے وہ جو ہے دودھ دیتی ہے، تو یہ دودھ والی ہونا اس کی صفت ہے، اور دودھ دینا یہ الگ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو ہے باغ کا پھل دینا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ باغ کے پھل توڑنا یا باغ میں پھل ہونا، اور باغ خود پھل والا ہو جانا، یعنی سیزن آ گیا تو وہ پھل والا ہو گیا، تو یہ الگ چیز ہے۔ یعنی صاحب ماخذ، ماخذ کے جو میننگ آ رہے ہیں، جو روٹ ورڈ کے میننگ آ رہے ہیں، وہی خود فاعل یا مفعول میں پائے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اوور ایکسپلینیشن سے بھی جو ہے بعض اوقات ٹاپک کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی۔ اب ہے الزام۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا تعدیہ، تعدیہ کا مطلب کیا تھا کہ جو لازم ہے اس کو متعدی کر دے، اور یہاں پر الزام کا مطلب ہے متعدی سے لازم کرنا۔ الزام کا مطلب کیا ہے؟ متعدی سے لازم کرنا، یعنی اگر کوئی فعل متعدی ہو تو اس کو لازم کر دینا۔ جیسے احمد زید، زید قابل تعریف ہوا، زید قابل تعریف ہوا۔ اگر اب احمدہ جو ہے یہ باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگر اس کو میں باب مجرد میں لے جاؤں تو حمیدہ ہے، تو حمیدہ زید بکرن، زید نے بکر کی تعریف کی، یعنی حمیدہ جو تھا یہ متعدی تھا۔ جیسے حمیدت اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ نحمدو، ہم اللہ رب العزت کی جو ہے حمد بیان کرتے ہیں۔ تو حمیدہ یحمدو جو ہے یہ متعدی تھا، لیکن باب افعال میں آنے سے وہ لازم، تھوڑا اس کو سمجھ لینا۔ تو احمد زید، زید قابل تعریف ہوا، یعنی زید کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی کہ اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر تعریف کی خصوصیات پیدا ہو گئی، تو اس کو کہیں گے متعدی کو لازم کرنا۔ تو باب افعال جہاں لازم کو متعدی کرتا ہے، وہیں اس کا اپوزٹ کام بھی کرتا ہے کہ متعدی کو لازم کر دیتا ہے، متعدی کو لازم کر دیتا ہے۔ اس کا مجرد باب سمیہ سے ہے جو متعدی ہے، یعنی حمیدہ جو ہے نا باب سمیہ سے نا، حمیدہ یحمد، تو وہ متعدی ہے، اور باب افعال میں آنے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ جیسے حمیدہ زید عمرن، زید نے عمر کی تعریف کی۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ؟ اب اس کے بعد آگے والے کن چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعریض۔ تعریض کہتے ہیں فاعل کو مفعول کے، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا، فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا۔ کیا مطلب مولانا؟ تو مثال کے طور پر زید فاعل ہے اور بکر جو ہے مفعول ہے، زید فاعل ہے، بکر جو ہے مفعول ہے، اور سمجھ لیں جو ہے
क्या कहते हैं, कोई एक जगह ले लें जो मिसाली देख लेते हैं। अबाअतुल फरसा, अबाअतुल फरसा, बाआ यबीउ बैअन, बेचने के, बाआ यबीउ बैअन, बेचने, बाआ यबीउ बैअन, बेचने के माने। यानी अगर मैं कहूं कि बाआ जैदुन अल फरसा, जैद ने घोड़ा बेचा, जैद ने घोड़ा बेचा, ठीक है, इसके माने ये हो गया। अगर मैं इस बाआ को बाबे इफाल में ले जाऊं, जैसे यहां पर मिसाल है अबाअतु, अबाअतु अल फरसा, तब इसके मायने क्या पैदा हो जाएंगे कि अबाअतु, अब यहां पर ऊपर काम क्या हो रहा था कि बेचने का काम हो रहा था, यहां पर तारीज होगी कि फाइल कौन है, मैं हूं, मफूल कौन है, घोड़ा है, और मजदर यानी माखज क्या है, बै है, बेचना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, तारीज का मतलब है कि फाइल का मफूल को माखज की जगह ले जाना। तो अबातुल फरसा का मतलब ये होगा कि मैंने घोड़े को बेचने की जगह ले गया, मैंने घोड़े को बेचने की जगह ले गया, मैंने घोड़े को बेचने की जगह लेके गया। अब इसी तरह आप और भी मिसालें बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम मिसाल इसी मायने में बनाने चाहें तो आमा के मायने आते हैं खाने के। तो अत आमा जईदुन बकरन, एक मायने तो ये होगा कि जैद ने बकर को खाना खिलाया, बाबे इफ़ाल के जो मायने होते हैं। और अगर हम तारीज के मायने में अगर उसको लेना चाहें तो मायने क्या होंगे कि जैद ने बकर को मतअम, होटल, मंदी की होटल को ले गया। अतामा के असल मीनिंग क्या आएंगे, हम जो मतलब कि नॉर्मल अगर हम पहले वाले में चले जाएं कि अखरजा निकालना, अतआमा खिलाना, तुतइमुत्ताम वो मशहूर हदीस है ना कि इस्लाम की खूबी क्या है, तो तुतइमुत्ताम खाना खिलाना, तो बाबे इफ़ाल से ना, अफ़अला युफ़इलु, अकरम युकरिमु, अतआमा युतइमु। लेकिन इसके एक मैंने तारीज के भी आते हैं कि अगर आपको कहना है कि मैंने बकर को जो है होटल ले गया, तो आप कह सकते हैं अतअम तो बकरन, मैं होटल को कहा, मैं जो है बकर को कहाँ ले गया, होटल लेके गया। तो इसमें यहाँ क्या मीनिंग होंगे, तारीज के। अब ये आम बंदा होगा जो खासियत अबवाब में ये बात नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो वो उसको जो है इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, वो समझेगा कि मैंने बकर को खाना खिलाया। हालांकि वहां पर जो है आपने बकर को जो है होटल लेके गए और बकर ने बिल पे किया, आपने नहीं खिलाया, बस आपने जो है अपनी गाड़ी पर बिठाकर या आपने उसको जो है तैयार कर कराकर जो है कि रेडी करा दिया कि चलो भाई होटल जाएंगे, और लेकर चले गए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अतअम जो है ताम खाना, तो खाने की जगह पर हमने बकर को लेके गए, तो फाइल ने यानी जैद ने बकर को खाने की जगह ले गया। तो मतलब क्या हो गया कि फाइल का मफूल को माकस की जगह ले जाना। बात समझ में आई। जी। तारीज में ये होता है कि जो भी फाइल होगा वो मफूल को माखज की जगह, जो भी आपका रूट वर्ड है, खाना यहाँ पर रूट वर्ड है। इसी तरह आप और कोई चीज ले लें, जो है इसके मायने में ले लें आप, और कौन सा ले सकते हैं, पीने की जगह बोले तो थोड़ा मुनासिब नहीं, नेगेटिव मीनिंग भी आया तो पीने की जगह बोले तो, और कौन सी जगह होती है जहां पर हम जाते हैं, ठीक है ना। ये बनती नहीं बनती नहीं पता, लेकिन हम समझने के लिए मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ। सजदा के मायने क्या है, सजदा करना, ठीक है ना, ठीक है ना। असजदा जईदुन बकरन, ठीक है, बकरन थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। जैद ने बकर को सजदा गाह ले गया, यानी मस्जिद को ले गया। आपको कहना है तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। यार यहाँ पर जू मायने भी हो सकते हैं कि खाना खिलाना, सजदा करवाना, जैद ने बकर को सजदा करवाया, ये भी मीनिंग हो सकते हैं, तो ये मीनिंग गलत हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप यहाँ आगे बढ़ा दें कि अल्लाह को सजदा करवाया, और हम यहाँ पर मीनिंग क्या ले रहे हैं, तारीज ले, कि असजदा जैदुन बकर, कि जैद ने बकर को सजदा गाह, सजदा करने की जगह यानी मस्जिद ले गया। मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं, वो सजदा करने की जगह है ना। तो इसी तरह किसी को कहीं लेके गए, मार्केट लेके गए, सुकून है, तो अगर उसका माजी अगर बाबे इफाल से असाका, तो असाका जैदुन बकरन, जैद ने बकर को मार्केट ले गया।
हाँकना ना, साका यसुकू के मैंने आते हैं, हाँकने के भी आते हैं, चलाने के भी। तो उसी तरह जो है आप और भी मिसालें आप देख सकते हैं। उसी तरह बात है, ये भी तो बैतन है, रात गुजारना, ठीक है ना। उसी से घर को बैत क्यों कहते हैं, रात गुजारने की जगह होती है। तो अबाता, ठीक है, अबाता जैदुन, अब जैद ही आ जा रहा है जबान पर, तो उसी को ले लें। बकर, जैद ने बकर को लॉज ले गया, ठीक है ना, रात गुजारने की जगह, लॉजिंग में भी रात गुजारते हैं ना लोग। तो जैद ने बकर को रात गुजारने की जगह ले गया। बात क्लियर है। अब इसी तरह हम ये करना कि अब ये देखिए, अब ये हमेशा ये नहीं ना, इसकी ये बात बोलने के लिए अलग वर्ड भी हम हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन अब इसकी खासियत ये है, तो जो माहिर जबान होगा ना वो खासियतों को इस्तेमाल करता है। आप देखोगे कि हमारी जिंदगी में हम जो भी जबान बात करें, मसलन इंग्लिश को ले लें, तो हम नॉर्मल जो टॉक करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, वो नॉर्मल इंग्लिश में होती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जबान के जो माहिर होते हैं, जबानदां होते हैं, या जो जबान की फसाहत और बलागत पर जो लोग लिखते हैं या बात करते हैं, वहां पर वो जो है ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, या जबान की जो बारीक चीजें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आम इंसानों से उनको वही चीज अलग करती है कि वो जबान के माहिर हैं, इसलिए वो हाई लेवल की बात करते हैं। तो अब ये खासियत है, अब वो आपको इस्तेमाल करना गोया कि हम हाई लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। चलें और एक वजदान भी देख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, फाइल का मफऊल को माखज के साथ मुत्तसिफ पाना। माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सेग़ फाइल से अदा किया जाएगा। फाइल का मफऊल को माखज के साथ मुत्तसिफ पाना, इतनी बात को पहले समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हिस्से को हम समझेंगे। फाइल का मफऊल को माखज के साथ मुत्तसिफ पाना। देखो, अब खलतु जैदन, अब खलतु जैदन, मैंने जैद को, ये बख्स नहीं है, बुखल है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक। मैंने जैद को बुखल के साथ मुत्तसिफ पाया। अब कल तो मैंने पाया, तो मैं कौन हूं, फाइल हूं, मफूल कौन है, जैद है, और यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, जो फेल हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, बुखल है। तो बखला के मैंने कहते बुखल, कंगूशी। तो अब कल तो मैंने जैद को बुखल, मैंने जैद को बुखल के साथ मुत्तसिफ पाया, यानी जैद के अंदर बुखल की सिफत है। उसको हमारी नॉर्मल जबान में क्या कहते हैं कि जैद को बखील पाया। और इसी को आप और आसान जबान में बोलने चाहें तो जैदुन बखीलुन बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। आसान जबान में क्या हो जाएगा, जैदुन बखीलुन, जैद बखील है। अब आप थोड़ा लैंग्वेज की जो है, जबान की जो है, थोड़ी जो बातें आपने वजदान में सीखी हैं, तो आप ऐसा कहेंगे अब अकल तो जैदुन। अब इसी को जो है आप वो अखरजा निकालना के मैंने भी सोचिए, अब अकल तो जैदन, मैंने जैद को बुखल निकाला, जैद का बुखल निकाला, ऐसा कुछ टूटा फूटा तर्जुमा हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या एंगल से देख रहे हैं, वजदान की मिसाल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जितनी भी तारीफें देख रहे हैं, जिसमें जो मिसाल देख रहे हैं, उसी तारीफ के तहत उसका तर्जुमा हो रहा है। उसका मीनिंग नहीं कि ये अबातु के मैंने यही होगा जो यहाँ पर जिक्र किया गया, अब खलतु का मैंने यही होगा जो यहाँ जिक्र किया गया। यहाँ जो टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक के तहत उसका तर्जुमा किया जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करें कि फाइल का मफूल को माखज के साथ मुत्तसिफ करना, ठीक है। अब यहाँ बोलें कि माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सेग़ फाइल से अदा किया जाए। अब दूसरे आगे क्या बोलें, अगर माखज मुतअद्दी है तो मदलूल को सेग़ मफऊल से बयान किया जाए। जैसे अहमद तू जैदन, मैंने जैद को महमूद पाया। बात समझो, माखज अगर लाजिम है तो मदलूल को सेग़ फाइल से। देखो, बखील पाना, बुखल के साथ मुत्तसिफ पाना, बखील पाना, ये क्या है, ये फाइल की सिफत है ना, यानी उसके अंदर खुद वो चीज मौजूद है, यानी वो बखील है। अब यहाँ अहमद तो जैदन में देखो कि अहमद तो जैदन में मैंने जैद को महमूद पाया, यानी तारीफ किया हुआ पाया। महमूद ये इसमें मफूल है, अहमद तो जैदन इसका मैंने ये नहीं कि मैंने जैद को तारीफ करने वाला पाया, ये तर्जुमा नहीं हो रहा, क्योंकि अहमदा जो है ये मुतादी है, हमीदा मुतादी था, उससे अहमदा बना। तो मैंने जैद को महमूद पाया, मैंने जैद को महमूद पाया, यानी उसकी लोग तारीफ करते हैं, मैंने जैद को ऐसा पाया
کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات، ہم نے ابھی اوپر یہی مثال پڑھی تھی نا کہ متعدی کو لازم کر دیتا ہے، الزام میں پڑھا تھا نا. تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ احمد زید، کیا پڑھا تھا وہاں پر؟ زید قابل تعریف ہے. تو یہ ٹاپک کے حساب سے، گفتگو کے حساب سے، کس اینگل سے ہم اس فعل کو استعمال کر رہے ہیں اس حساب سے ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر متعدی کو ہم جو ہے لازم بنا لیتے بیٹھیں، لیکن جہاں سچویشن ڈیمانڈ کرے گی متعدی کو ہم لازم کے معنی میں لیں گے. یہی احمدہ کو ابھی ہم نے پیچھے مثال میں لازم کیا تھا، اور یہاں پر بیچارہ متعدی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹاپک کے حساب سے کہ ہم اگر اس کو جو ہے متعدی وجدان کی مثال میں لیں گے تو اس طریقے سے لیں گے، اگر ہم اس کو لازم کریں گے تو یہ بھی باب افعال کی خصوصیت ہے، آپ لازم بھی کر سکتے ہو اس حساب سے، ٹھیک ہے نا. کہ جو ٹاپک چلے گا، جو اینگل چلے گا، اس حساب سے بات ہوگی. جیسے احمد تو زیدن، میں نے زید کو محمود، یعنی یہاں پر صیغہ مفعول کو مدلول بنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے زید کو تعریف کے ساتھ متصف پایا، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زید کو محمود پایا، یعنی تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جاتی. اور اوپر کی مثال میں کیونکہ بخلا اب جو ہے لازم ہے، تو وہاں پر جو ہے فاعل کے ساتھ متصف کر. پھر وجدان کے ایک معنی فاعل کو ماخذ کا پانا ہے، اس صورت میں مفعول کا لحاظ نہیں ہوتا. جیسے اثارتہ، میں نے اس کا سار یعنی قصاص پایا، میں نے اس کا سار یعنی قصاص پایا. سارن کے معنی ہیں قصاص. تو وجدان کے ایک معنی کیا آتے ہیں؟ فاعل کا کو ماخذ کا پانا بھی آتے ہیں. اس صورت میں مفعول کا لحاظ نہیں ہوگا، یعنی یہ جو دوسری صورت ہے نا اس کا لحاظ نہیں ہوگا. یہ فی الحال ابھی سمجھ میں نہ بھی آئے آپ کو چل جائے گا. آپ کو یہ ٹاپک معلوم ہونا ہے کہ وجدان کے میننگ کیا آتے ہیں، فاعل کا مفعول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر فعل لازم ہے تو صیغہ فاعل سے ادا کیا جائے گا، فعل متعدی ہے تو صیغہ مفعول کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہ ٹاپک کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ جو جتنے ٹاپکس آپ پڑھ رہے ہو باب افعال میں، آپ پہلی مرتبہ پڑھ لو. اب آگے جاؤ گے تو باب افعال، باب تفعیل میں بعض لوگ آ جائیں گے، باب مفعالت میں بعض لوگ آ جائیں گے. تو آپ جب ریپیٹڈ اس کو پڑھو گے نا تو آپ کو اور اچھے سے ٹاپک سمجھ میں آئے گا. تو آج ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے رکھیں گے.